कल तार असां उत्थे बन्नी सी परां ते हुण इधर बन ली क्योंकि वो सारी उत्ते जिहड़ी है ना त्रेल चढ़दी रहनी है बजाए सुक्कण ते गिल्ले होर होंदे रहने मेरे ख्याल है हुण भी नहीं आवन लगे क्या जस उत्थे परां भी थोड़े साइड लो खाली थां पई उत्थे दूसरे रोक साठ खां थोड़ी जगह मलेगी इस तरह कोई गल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ने सारिਆਂ ਦੇ अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਹਾਡੀ दुआ ਨਾਲ ਅਸੀਂ बिल्कुल ठीक ठाक हैं गुड मॉर्निंग ठंडी ठंडी सुबह ਦੇ ਨਾਲ ठंडी ठंडी धुंध ਦੇ ਨਾਲ चेक करो क्या बात है कितनी ज्यादा धुंध पई हुई है कपड़े खत्म हो गए मैं तो आख्या है जे है ने और पिछा जगह पई है मैं उत्ते पा लेंदे ज्यादा खेच नहीं और उस पासू है माड़ा जा किकर ओ ना होवे टहनी टुट जावे तो कपड़े सारे सारे थल्ले डेग पवन कपड़ा तो भाई जी मैं भी धोने सन अच्छा फिर पा के रखे ने फिर ते हुन सलाह किसी ने रोकया नहीं पहले अम्मी जोरा नु होवने अच्छा ये बाजी दा छोटा बेटा है ना उड़ गया से तो उन्हें कोई चोट लग गई हां ये नाले जगह कोई घर दे विच तारां ते कपड़े ने उन्हां ते इथे पा लवी बाद विच उन्हें नु सोक के जाने क्यों ओ तुसी तो मशीन सुकाया ने ना अच्छा मैं यार तैनू किसी ने मना कीता तू मशीन नहीं सुका सकदी मना तो कोई नहीं किसी सुमेरा दे काम देखो इहदी गल्लां सुन लवो ठीक है ना वो चीज़ जड़ी रखी है बंदे को खराब मतलब वरतां कहानी रखी है ना अगले दिन वो थोड़ी सड़ी है तार सड़ी है नवी पा ली उनका केड़ा मसला है ते वो इस्तेमाल कहानी रखी है ठीक है ना जदों धोते ना ते उदों ओनू मतलब चला के ते ड्रायर कर लेने ठीक है ना क्योंकि हुण धुंध दे विच मसला बड़ा है कि सुकदे ते है ही कोई नहीं भावें 10 दिहाड़े खले रहन शाम तक धुंध लैनी होंदी ओने नु फिर तू नवी शुरू हो जांदी है चलो फिर आंदा तू करे सुक जाणगे हां फिर इथे पा लूंगा तू चलो सही है मैं जो हुणी धो देवां तो फिर पाने किथे ने सही है हां करके ते हुण उत्थे कोई शाय पकाउणी है कि कोई शाय नहीं पकाउणी कि एवें ही आना जाना हैं चाय वास्ते तो मैं फोन कर देता बस चाय ही पकानी नहीं चावल तो मैं यार में पकाने से तो मैं कल पका ले बस तो तुसी की खाना तुसी दस ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ रोटी खाए ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਹੋ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੌੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਟੋਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਸ਼ੀਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈ ਹਾਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨੇਰਾ ਰਾਤ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ बड़ी धुंध ज्यादा ਹਾਂ चलो ठीक है फिर ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਛੱਪਾ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਵੜ ਵੀ ਗਈ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ हेलो ਆਸੀਆ ਓਏ ਮਿੰਟ ਮਾਰੇ ਆਖ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਠਾ ਉੱਠ ਆ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖੜੀਆਂ ਕੱਲ ਦੀ ਪਿਆਂਦੀ ਆ ਖਿੰਦ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉੱਠ आसिया लेट गए तेरा उम्र ए आसिया उदा उठी हो आइए फिर उदो लो जी असी पहुंच आए हैं इत्थे सुमेरा दे मैके घर मिस्त्री देखो जी धुंध विच लगे किदे मिस्त्री लगे नजर नहीं आंदे पे हैं ओ सामने लगे ने धुंध विच हर कोई आपो अपने कारोबार कर रहे हैं साडा की दिल है ਅਸੀਂ घर बैठे हैं तो सारे को घर बैठे होना हैं आई तो वे पैरू राणे उत्तू राणे इन्हां कोई नहीं सर्दी लगदी ये डठा है नाक दे बाहर चलो अल्लाह की तो बचा जिते भी आसिया ने जाना होवे ना तो मम्मा दे नाल ही तैयार होके आ जांदा इत्थे आके ना आंदा मैनू ठंड भी लगदी है मैं जैकेट उतार के इहनू दे दित्ती है इहनू उत्थे आख्या मैं कि ठंड तैनू लगनी आंदा नहीं कुछ भी होंदा मैं इसे तरह ही जाना ते हुण ठंड भी लगदी सु अग ते कोल जा बैठा हुण तां नहीं लगदी ठंड हैं ते घर ही रवे याद किया इत्थे किन्ने ना खेलना है कमाली आपा खेडना नहीं आपा घर चली इस दा मैं हिसाब ला रहा भाई ए कित्थों आ रहा है बूट जा ए भी चेक करो ना कितना ज्यादा हैगा इत्थे भी इंदे उत्ते भी इंदा तो समझ आ रही कि ए खाई जा रही है इनू दीमक ए देखो ना सारी दीमक इनू खाई जा रही है और सारा मोरियां इन्हें कर दिता है
ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਵੈ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਦੀ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਯਾਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਣੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਲਣ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਜੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੈਰਾ ਦੇ ਮੈਕੇ ਤੋਂ ਹਟੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਚਾਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਕ ਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਵਾਹ ਛੋਡੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਰਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾਣੇ ਨਾ ਬੁਨਾਵੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬੁਨਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋਂ ਬੁਨਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਲੀ, ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫੋਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਰਮ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ, ਮਕਈ ਤਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਪੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਵੈਸੇ ਘੰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਸੜੀ ਹੈ, ਤਾਰ ਹੋਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਮਾਈ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਾਰ ਕਰੀ। Hey, 50 ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਮਟਾ ਲੱਗ ਗਏ। 16 ਓਏ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਕਲਾਂ ਕੱਢ ਗੰਦੇ ਆ ਵੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਮਟਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜੇ, ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ घंटी खड़कती आती थी ना स्कूल दी, ਅਸੀਂ आज उस तरह मसाले डाल रही है स्कूल। चेक करो भाई जी, माशाल्लाह कितने प्यारे मसाले बना रही है। मसाले मिर्चा लून पमना है, हल्दी पमनी है। आज मैं पकाने लगी हूँ आलू मटर गाजरा मिक्स सब्जी वाला सालन है। हाँ जी, क्या बात है। गोश्त नाल वध के है भाई जी सालन। जिहड़ियां सब्जियां होंदियां ना गोश्त नाल वध के होंदियां। असीं तां समझदे हां कि गोश्त नाल वध के ने। अगे अल्लाह बेहतर जानदा है या फिर साइंस वाले बेहतर जानते ने भाई सब्जियां नैचुरल ने या गोश्त नैचुरल। गोश्त होवे ते सिर्फ और सिर्फ कट्टे दा या बकरे दा मेरी नज़र च। बाकी चिकन वगैरह सिर्फ एक मतलब एक ना नॉर्मली चीज़ है। वो जिन्ना इहदे विच विटामिन होंदे ने ना उन्ने गोश्त विच नहीं होंदे। ठीक है ना। अज की वीडियो मेरी खास तौर पर जरा ना लाहौर वाले वास्ते है, यानी कि जिथे जिथे असी गए सी, जिन्ना जिन्ना फैमिलियां नाल असी मीटअप किया, असी उन्हां दा जी थैंक यू बोलण वास्ते यह वीडियो बना रहे हैं। हुण काफ़ी सारी आडियो से यही आखेगी ते गीत तकरीबन कितना टाइम हो गया, 15 दिहाड़े तो ज़्यादा टाइम गुजर चुके, 3 हफ्ते गुजरन वाले। सारे बहन भाई तकरीबन कुछ बहन भाई आखणगे कि हुण तुहानूं याद आया कि शुक्रिया अदा करना है। ऐसी गल नहीं है, असल च ना टाइम ते गल होंदी है। ठीक है ना, मसरूफ नूं छड्ड टाइम ते गल होंदी है। टाइम ते टाइम इस तरह है कि पहली फैमिली का असीं शुक्रगुजार इस करके हैं, उन्हें साडी फस्ट टाइम साडी उन्हां दे नाल मुलाकात हुई जिन्हां दे घर असीं गए। और उन्हां दा एक छोटा जिहा चैनल भी हैगा सी, मेरे ख्याल है सास की सहेली, इवें गल इवें ही है, सास की सहेली। ठीक है ना। असीं उन्हां ले गए और उन्होंने साडा अच्छा खासा वेलकम किया, सोहना उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने भी असीं शुक्रगुजार हैं। दूसरी फैमिली तानिया लाइफ रूटीन, उन्होंने असीं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि एक अजनबी शहर दे विच साडा उन्होंने रहन का बंदोबस्त किया, साडे खाण पीण का बंदोबस्त किया, साडा हर तरह का उन्होंने ख्याल रखा। असीं उन्होंने इस करके बेहद शुक्रगुजार हैं। अपनी फैमिली तरह उन्हें समझिया,
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ 7000 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਦਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਸੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ। ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਈ, ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਨੂੰ काफ़ी सारा फर्क पै गया, लेकिन आराम नहीं सी आया। 2 दिन के 3 दिन मैं उत्थे रहा ना, बड़ा ही मैं जलील हो के रहा। यकीन करो बहुत ज़्यादा तकलीफ सी दाड़ नूं। मैं मतलब दसदा नहीं सा, टैबलेट वगैरह खा खा के मेरी अखां भी सुज गई, लेकिन उन्हां नाल कोई फर्क नहीं पौंदा पिया। उस फैमिली दे असीं इस करके शुक्रगुजार हैं कि मेरी उन्होंने दाड़ बचाई और उन्होंने गोली रैकमेंड उन्होंने की, शुरुआत उन्होंने की। अगे आके मतलब है कि वो मैनू समुद्री चूना बाय करनियां पईयां। तकरीबन 7 ਤੋਂ 8 गोलियां यानी कि मैं ना लगातार खाइयां ने सुबह शाम। अल्हम्दुलिल्लाह अज बिल्कुल ठीक ठाक हाँ और उस बैंड का मैं बेहद शुक्रगुजार हाँ, ठीक है ना। तो टाइम ते गल इस करके मैं करके करदा पिया बई दस्या सी ना भी टाइम ते गल होती है कि हुण मेरी दाड़ नूं कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं खाना भी खा सकना, हर तरह का इहदे च ना मतलब एक ना ठंडा गर्म कोई भी खा पी लवां, कोई इहदे इशू नहीं बनता, तकलीफ नहीं होंदी, ठीक है। लाहौर वालिओ बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक तुहानू जज़ाए खैर देवे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। ते इस तरह बस सानू तुहाडे प्यार मुहब्बत की लोड़ है, जिस तरह तुसी हुण इजाज़त दित्ती, इंशाअल्लाह ताला नैक्सट टाइम भी अल्लाह ने चाहे तो असी जरूर चक्कर लावांगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला मीटअप भी होगा, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच जी, जिन्ने फैमिली ने साडा ख्याल रखा और साडी तरफ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इस तरह कोई भी नहीं किसी अपनी सक्की औलाद का भी नहीं ख्याल रखता, जिस तरह कि साडा तानिया लाइफ रूटीन वाले ने रखा और उन्होंने भी साडे नाल अच्छा कोऑपरेट किया। तो अल्लाह पाक उन्होंने जज़ाए खैर देवे, दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की नसीब करे, आमीन। बस अल्लाह पाक करे उन्होंने भी परेशानियां दूर होवन ते अल्लाह पाक हर तरह की उन्होंने मुश्किल आसान करे, आमीन। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह जी। और उस तो इलावा ना उस गोली नाल अब्बू नूं भी काफ़ी सारा फर्क पिया। अब्बू आंदा सी मेरे गोडियां नूं दर्द है, हुण अब्बू बिल्कुल ठीक ठाक है, चलो बड़ी गल है। हालांकि असीं डॉक्टरां कोल जाने आ, थब्बा थब्बा गोलियां तो दे छड़दे ने, फिर भी कोई आराम नहीं होता, दवाई देंदे ओदे नाल फर्क कोई ना पौंदा। हां ते वो एक गोली नाल वेखो अल्लाह पाक ने शिफा दे दित्ती हैगी। शिफा सोने रब ने देनी होंदी, एक वसीला कोई अल्लाह ताला दा बंदा बनदा है गया, सारे अल्लाह ताला ही काम। बेशक जी बेशक। वाह मी माशाल्लाह, आज ते सूट बड़ा जचदा पिया गया, कितना प्यारा सूट लग रहा है। ए चीचा वतनी वाला तेरा सूट तो नहीं खराब होया? होया रंग सटिया सो सारे ने सटिया। मैं तो आखे भी नहीं रंग सटते, इन्ने शौक सोहने सोहने कलर है गए सी, मैं तां करके परचेज किते और मैनू सोहने भी लगे आण उदों हैं। होर तबीयत सेहत ठीक रहिंदी हुण कैसी तबीयत है? फिर भी ठीक है, चंगी है, माड़ी है, किस तरह दी है? अम्मी मेरी तो गल तो जवाब दे सोच तो होई हुई है ना, मतलब है कि ना मेदे दी वजह तो हुण मेदे दा कित्थों इलाज करवाइए हैं? साड़ जाइंदी पर ये किस वास्ते? नहीं नहीं ऐ दिखा ये दर्द होंदे कि एवें ही है? दर्द ही होंदे न ते है नहीं फटाके जा बैठ जा। चलो एक दवाई मैनू दसी आएगी किसी ने, वो मैं इंशाअल्लाह ताला लिया के देसां तेनू, उहदे नाल देखांगे की बनदा है। डॉक्टरां वाला तो कोई नहीं हाल, जिन्ना मर्जी पैसा लाई जाओ ना, डॉक्टरां दे हाथ वास शिफा जो होंदी ना। मैं एक तेनू गल दसना, मोटरसाइकिल मैं ठीक करवावन गया ना, हालांकि थोड़ा जा मसला
ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਆਖੇ ਚਾਚਾ ਕੀ ਆਈ ਰੋਲਾ, ਆਖੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡੀਏ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਵਣਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣ ਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕੀ ਚੂਰਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏ ਖਲੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਇਆ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਉਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਆਹੋ ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੁੰਦ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 50-52 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹ ਧੁੰਦ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਬਾਲਣ ਹੀ ਬਾਲਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗਾ, ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਟਾਲ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੇ। ਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਢੂ, ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਜਾਸਣ ਨਾ, ਛੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਜਾਸਣ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੱਢ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੌਂਸਲਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਕਾ ਤੇ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਮੂਲੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੰਘਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ। ਔਰ ਪੱਤੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਸੁੰਡੀ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਧੁੰਦ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿੱਕਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਦੇਸੀ ਕਿੱਕਰ, ਉਹ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਬਚੇ ਆ। ਤੇ ਨਿੰਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਛੱਡਦੀ ਹੈਗੀ ਧੁੰਦ। ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਚਕੋਰੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਡਰੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 3 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯਤੀਮ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਚਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਸਾਇਲ ਚਲਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਚਾ ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਘਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਪੱਠੇ ਵੀ ਕੁਤਰਦੀ ਆਈ, ਪੱਠੇ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਯਕੀਨੀ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ 2-4 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਚਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਇਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਸਾ ਚਲਾ ਪਾਣਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਨਸ ਗੱਲ ਸੱਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨਗੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਵਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਦੇਸਾਂ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ इंशाल्लाह अगले व्लॉग में चौंदी मुलाकात इजाजत चाहते हैं खुदा हाफिज़ अल्लाह निगहबान अल्लाह सोने दे वाले जी।